کو لیے چلیں گے کاغان، جہاں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں شیری مزاری بھی ان کے ہمراہ ہیں اور پارٹی کے دیگر ارکان بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ کامیاب جلسہ تھا ہمارا، چترال میں بھی جلسہ ہوا، وہ بھی کامیاب جلسہ تھا، اور ابھی 26 پہ اٹک میں میرا نیکسٹ جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی ایک کامیاب جلسہ ہوگا۔ ایک بات کو میں نے کنڈیم کرنا تھا، میرا ایک کارکن کو، میرا ایک پی ایس ایف کا کارکن کو پنجاب پولیس نے مارا ہے۔ میں نے سنا کہ اس کو they pushed him off a bridge، تو اس پر میں بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، اور میرا پارٹی لائرز اس کیس کو فالو کریں گے till the very end so that we can get justice for our families۔ بالکل ایکسپوز کرتے ہیں the mindset of the police apparatus in Punjab، وہی ضیاء کا مائنڈ سیٹ ہے ان میں سے، جہاں وہ they don't appreciate a human life, and this is the most barbaric and condemnable attack that has happened on a young worker of the Pakistan People's Party, Mr. Gondal Saab، and ہم اس کا بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، آپ مانسہرہ کا ہم بھی کل دیکھا، جلسہ واقعی بہت اچھا رہا۔ آج آپ کاغان ہیں، بڑے خوبصورت ماحول کو اور خوبصورت بنایا ہوا ہے، لیکن پیچھے جہاں اسلام آباد سے آپ آئے وہاں پہ ان 2 دنوں میں ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہونا شروع ہوئی ہیں، جو ایک پولیٹیکل جو عدم استحکام ہے وہ مزید بڑھتا گیا ہے۔ جو ایک حکمران پارٹی ہے اس کے اندر جس طرح ٹوٹ پھوٹ اور الزام اور تراشی، یہ کام تو اپوزیشن حکومت کا ہونا چاہیے تھا۔ تو نظام کو اس وقت اور تھریٹس آ رہے ہیں، آپ کا رول کیا ہے؟ کوئی میسیج دیں گے، ہوگا کیا؟ میرے خیال میں نظام کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ تو تخت رائے کے آپس میں لڑائی ہے، اور اس کو وہ تھوڑا نیشنل انٹرسٹ کے پیچھے چھپانے چاہتے ہیں، مگر میرے خیال میں ان کے بیان سے، ان کے ایکشن سے، اور آگے جا کے بھی یہ سب کے سامنے آئیں گے کہ یہ تخت رائے کا لڑائی ہے۔ یہ بتائیے گا چیئرمین صاحب کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اچھی خاصی پوزیشن ہے اور آپ کا ایک بڑا ٹھوس موقف رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، جس طریقے سے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہے، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈائیلاگ کیا جائے تمام جماعتوں سے؟ پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ ہو سکتا ہے، ڈائیلاگ نہیں ہوتا ہے پارلیمنٹ میں۔ بالکل پارلیمنٹ میں یہ ڈبیٹ ہونا چاہیے کہ نون لیگ کا رول، حکومت کا جو رول ہے آج کل اس پر، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں لیڈ بھی کرے گی۔ ایک منٹ، اپنے آپ کو مقامی لوگ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لیں۔ آپ کا مساقی جمہوریت تھا ان کے ساتھ، کہ آپ کے دور میں وہ مساقی جمہوریت چلتا رہا، اب آ کے آپ لوگ کہہ رہے ہیں جب الیکشن بہت قریب آ گئے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مساقی جمہوریت جو ہے اس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اب نہیں مانتے۔ دیکھو، ہم مساقی جمہوریت کے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پچھلے دور میں مساقی جمہوریت کو فالو نہیں کیا تھا، اور تو ابھی فار دیم ٹو ایکسپیکٹ کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اٹس ویری وی وڈ بی سرپرائزنگ فار دیم ٹو ایکسپیکٹ کہ ابھی جب ان کو سوٹ کرتے ہیں ہم آل آف اے سڈن مساقی جمہوریت کو دیکھیں، مگر مساقی جمہوریت کا جو پرنسپلس ہے اس پر ہم آج تک قائم ہیں، اور ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ باقی سیاسی جماعتوں بھی اس سارٹ آف کنسنسس پر آ جائے۔ ہوتی صاحب پوسٹ الیکشن سنیریو کو جو بنتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، بٹ دیٹس ناٹ واٹ ویل بی فائٹنگ دی الیکشن آن، اینڈ ویل بی ہوپنگ فار آور اون کہ پاکستان پیپلز پارٹی خود میجورٹی کے ساتھ آ کے ہمارا اپنا نظریہ پر کام کرے۔ 25 تاریخ کو خان صاحب بھی سفر جا رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے کیسا رسپانس خان صاحب کو سفر میں ملے گا، اور لگ رہا ہے کہ اب وہ الیکشن سے پہلے سندھ میں ڈیرے ڈالنے لگے؟ آ جائے، ویلکم کرتے ہیں، سندھ میں ضرور آنا چاہیے، کام کرنے چاہیے خان صاحب کو۔ میں نے سنا ہے کہ 8 ڈسٹرکٹ سے یہ لوگ لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ ان کا جلسہ کامیاب ہوگا۔ میرا دعا ان کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کا جلسہ کامیاب ہونا چاہیے، مگر
थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है खान साहब का मैसेज में। वो नया पाकिस्तान का बात करता है, करप्शन के ख़िलाफ़ बात करता है, और जब सिंध में आता है तो फिर एक ही वज़ीर आला है हमारा जिसको करप्शन के चार्जेस पर निकाला गया, वो खान साहब के साथ है। दूसरे कंट्रोवर्शियल फिगर्स जो शायद हिंदू फॉर्स कन्वर्जन्स में उसके साथ है। तो मेरे ख़्याल में खान साहब का मैसेज का, उनका एक्शंस में ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, सिंध के अवाम को पसंद नहीं होगा। बिलावल साहब, जो ये ट्रेंड सेट हो गया अदालतों के जरिए प्राइम मिनिस्टर को निकालने का, पहले गिलानी साहब की बारी आई, फिर नवाज शरीफ साहब की आई, ये आपने बदला समझ के कबूल कर लिया या ये समझते हैं कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अदारा है, हम जमहूरियत में हैं, और जब वो एक फ़ैसला देते हैं तो पूरे पाकिस्तान पर फ़र्ज़ होता है कि आप वो फ़ैसला को मान लें। एक एक करके अपने आप को तारुफ कर लें भाई, तारुफ कर लें। मेरा नाम है न्यूज़ 1 टीवी से मेरा ताल्लुक है। जिस तरीके से आपने कहा कि अपने जलसे में कि आप मज़ीद जलसे करेंगे, जो मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है वो भी जलसे कर रही है और PTI ने भी जलसों का ऐलान कर रखा है, क्या आप देख रहे हैं क्या इलेक्शन वक्त से पहले होने जा रहे हैं? और दूसरा, अजमत सईद जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ ये बात सामने आ रही है कि रेफरेंस दायर किया जा रहा है और उसकी तरदीद भी हुई है आसिफ सईद कोसा के हवाले से, और अगर ऐसी बात होती है, रेफरेंस आता है, तो आपकी पार्टी को उसमें क्या करता है? एक तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस वक्त पे होंगे, ये होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम को, पार्लियामेंट को अपना टर्म कंप्लीट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह इलेक्शंस वक्त पे होंगे। रेफरेंस का मैंने सुना कि तरदीद आया है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन आया है तो आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कागान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मिसाक जमहूरियत के बुनियादी उसूलों पर आज भी कायम हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने कहा कि निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। कायम किया था और उस पर बड़ा स्टैंड लिया था। मेरा सवाल ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हज़ारा समेत नए सूबों के बारे में क्या पॉलिसी है, क्या स्टांस है? आई थिंक ये कमीशन का जो आप जिक्र कर रहे हो, इसको अपना काम करना चाहिए ताकि वो एक पूरे मुल्क को देकर एक अच्छा पॉलिसी दे सके जो जिस पे सब पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पर आ सके। अस्सलाम वालेकुम ताहिर क्या आया महीने में सवाल किया था इलेक्शन कब तक हो सकते हैं, या कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जिस तरह की वो बात कर रहे हैं? नए कोई पेश नहीं हो रही? हाँ, मैंने पहले भी कहा कि मुझे तो अजीब लगता है कि ये हर तकरीर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो सुओ मोटो का पावर है, वो हमारे ख़िलाफ़ लेते रहे जब वो सोचते थे कि हमारे लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे थे। तो अगर आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए। बिलावल, आपने अवामी रब्ता मुहिम तो शुरू कर दी KPK में, पंजाब में, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपने उन वजूहात को एड्रेस किया जिसकी वजह से आपका वोट बैंक मुतासिर हुआ था इन सूबों में? मैं समझता हूँ कि हमने शुरुआत लिया है, और हमें तो 2013 के इलेक्शन में इक्वल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं मिला। अगर दहशतगर्द जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंगल आउट करके कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अटैक करेंगे, मगर हमारा सियासी नुमाइंदे जो तरीके इंसाफ, नून लीग, जमात इस्लामी वो जाके कैंपेन करे, दूसरी तरफ एक सियासी जज सदर जरदारी को सियासत से अलग कर देता है, तो फिर उस सूरत हाल में इलेक्शन कैंपेन करना नामुमकिन हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट यू सॉ इन द लास्ट इलेक्शन। और अभी आपने देखा मेरा चित्राल जलसा, चिन्योट जलसा, मनसेहरा जलसा, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिस्पांस मिला है, मेरा ख्याल में वो एक भरपूर रिजेक्शन है पिछले इलेक्शंस का जो रिजल्ट्स थे, और बाकी सियासी जमातों के लिए एक आई ओपनर है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी कागान में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चित्राल और मानसेरा में भी कामयाब जलसा हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने हमारे एक कारकुन को
पुल से धक्का दिया गया, जिसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। इसके साथ साथ अटक जलसे के हवाले से भी उन्होंने बात की कि अटक में भी कामयाब जलसा हुआ। तख्ते रायवंड में आपस में लड़ाई हो रही है, ऐसा कहा गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि हम मिसाक जमहूरियत से पीछे नहीं हट रहे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि नून लीग ने हमारे दौरे हुकूमत में मिसाक जमहूरियत का साथ नहीं दिया।